سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي، وسيدنا الإمام مكتب الرشاد والعباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وجميع سادتنا لأبي علوي، وسيدنا الإمام قطب الأنفاس الحبيب مار بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله ما رسولهم وفروعهم، وسيدنا الإمام قطب الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال، الشيخ أبي يزيد البوصيري قطب الأعلى، الشيخ محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، وسيدنا الإمام الشيخ أحمد بن محمد الطائل السكندري، وسيد الإمام الشيخ محمد بن يوسف الشافعي، وسيد الإمام قطب الأكوان الشيخ مولانا محمد بن عبد الكريم القادري السماني المدني، والشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كولومبيان البنجري، والشيخ محمد زين بن عبد الغني، أبو محمد أمين بلدي سبومبل، والشيخ أحمد الزهري النبوي، والشيخ محمد وصاحب الحول، وسيد الشيخ محمد بن علوي بن عباس المالكي، وأبينا الشيخ محمد الحضراوي بن محمد قدر بن يوسف البنجري، وجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وخصوصيتهم. أكرمنا يا الله بالفتوح والمنوح والقبول واقض حوائجنا ويسر لنا أمورنا وحد لقلوبنا وأبداننا، ويسر لنا أهل بيتنا وطلبنا الزيارة مكة والمدينة والتكريم، وبارك لنا في كل أحوالنا، وبارك لنا في شهر رمضان، وأعنا بالقيام والصيام وتلاوة القرآن، واغفر لنا ولوالدينا من الذنوب والآثام، واختمنا يا الله بأحسن ختام على هذه النية ولكل نية صالحة، وعلى من وصلنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي السر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. المكرمون والمحترمون، معالي العلماء، جماعة مسجد المؤمنين رحمكم الله وأثابكم الله. الحمد لله ثم الحمد لله. Di subuh yang ke-15 daripada bulan Ramadan, tepat pertengahan Ramadan, Allah masih saja memberikan sisa kehidupan, dan juga Allah sertakan taufik serta inayahnya kepada kita semua untuk mengisi daripada sisa Ramadan. 15 hari dengan hari ini sudah kita jalani. Mudah-mudahan yang sudah kita jalani diterima oleh Allah amal ibadah, puasa dan qiyam di malam harinya, amin Allahumma amin. Dan yang akan kita jalani terus Allah berikan taufik sampai di penghujungnya kita mendapatkan trofi kemenangan Idul Fitri, mudah-mudahan amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, menyambung kajian kitab Futuhul Arifin fi Bayani Amalis Salikin daripada perkataan Imam Ahmad bin Muhammad At-Ta'ilah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. La amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduh wa yahtakiru indaka wujuduh. Ujar beliau, tidak ada amal yang lebih diharap akan diterimanya itu amal, melainkan amal yang ketika kita lakukan amal itu gaib atau hilang dari ingatan kita. Amal
yang diharap diterima amal itu adalah amal yang ketika kita melakukannya dan setelah melakukannya hilang dalam ingatan kita, hilang dalam pandangan mata kita. Selagi amal itu masih diingat-ingat, berarti ikhlasnya masih tanda tanya. Sudah kita ketahui ikhlas itu adalah jalan untuk diterimanya amal. Di antara daripada ta'atul qalbi, taatnya hati adalah mengikhlaskan, memurnikan semua amal kebaikan itu hanya karena Allah, tidak karena siapapun dan tidak karena kemampuan kita. Nah, jadi ujar Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di antara tanda amal ikhlas itu adalah amaluhu la yazdadu bil madah, yaitu amalnya itu kada bertambah ketika dipuji. Amalnya dipuji lalu bertambah sih. Amalnya diambung lalu tambung. Nah, apabila amalnya itu dipuji bertambah berarti kada ikhlas. Yang ikhlas itu adalah amalnya dipujikah kada dipujikah, tetap amalnya terus meningkat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, atau bahasa simpelnya, lupakanlah amal kebaikanmu dan ingatlah kebaikan Tuhanmu. Kenapa? Karena dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan, di dalamnya ada kebaikan Tuhan. Di dalamnya ada kebaikan Allah yang telah memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal. Ayo pian rasakan aja yang namanya tarawih itu 20 rakaat tambah 3 witir, ya kan, jadi 23. Amunnya kada ditolong oleh Allah, kada diberikan taufik oleh Allah, kada mampu kita melaksanakannya. Toh buktinya kada semua orang mampu. Toh buktinya kada semua kawan kita yang melaksanakan. Padahal tidak ada halangan, tidak ada keuzuran, tidak ada rintangan untuk melakukannya. Tapi karena tidak diberikan oleh Allah taufik, dia tak mampu melakukannya. Nah, ketika kita mampu melakukannya, lalu setelah kita melakukan, jangan diingat lagi itu kita yang melakukan. Jangan kita ingat seperti itu. Yang kita ingat ini kebaikan Tuhan, bukan kebaikan kita, bukan kemampuan kita. Nah, kalau sudah sampai di makom itu Bapak Ibu, beramal jangan pun 20 rakaat tarawih, 60 rakaat seperti yang ditarim, kadang merasa lafah, kadang merasa uyuh. 60 rakaat itu jakanya ayatnya alhaqumut lawan qul huwallah, kada Quran 2 juz setiap malamnya. Menggatar batis mun kita kada biasa. Coba jadi Masjid Al-Mu'minin inilah diadakan tarawih sejus, bacaannya kayak di Masjidil Haram lambatnya, kira-kira safnya bermajukah bermundurkah? Jamaah bermajukah bermundurkah? Insya Allah kada di sini bermaju santai. Mau maju berarti kosong belakang. Itulah realita yang kita lihat. Apalagi semakin akhir ini tenaganya semakin mulai meloyok, semangatnya mulai diuji. Allah, ujian terakhir ini berat Bapak Ibu. Apalagi melihat kawan sudah kada lagi hadir tarawih, ya kah? Biasanya tulak beimbai. Nah, timbul kawan yang tulak beimbai tadi kada ada lagi, ini tulak ke mall. Lalu kita berpikir, injokin kada tulak ya, mungkin itu aku kada tulak juga. Nah, ini namanya beramal karena kawan. Ini namanya tarawih tergantung kawan. Allah. Atau seumpama tahu jadwal tarawih, imamnya ada kelas bajai, kelas bemo, kelas BMW, Mercedes, pesawat jet, tahu sih dah. Mun imam ini bemo. Kada tulak aku tarawih insiden. Kenapa? Bemo. Lambat kayak siput.
baik harus susah tarawih. Jadi amal kita tergantung kepada si imam pulang. Nah, amalan seperti ini mustahil bisa didapatkan secara ikhlas karena sifatnya ketergantungan kepada makhluk Allah. Andai saja nih, pian beribadah yang wajibnya sudah pian lakukan secara tunai, secara sempurna, secara rukun dan syaratnya itu sembahyang sudah pian penuhi, bahkan sunnah-sunnahnya pun pian lakukan. Datang malaikat Jibril lawan pian, ujar malaikat Jibril, bapak ikam beribadah banyak-banyak, ikam itu takdirnya sudah masuk neraka. Nah kayak apa pian? Jamaah, pian sudah ibadah nih lah, sembahyang sunat pian lakukan, datang malaikat Jibril, bapak ikam ibadah, ikam itu tulisannya di neraka, terus kada ibadah atau kita putus. Jamaah, teruskan, lanjutkan, tambahi lagi. Kalau dia meneruskan, kalau dia melanjutkan, berarti amalannya kada tergantung surga dan neraka. Ini cerita ketika baginda Rasulullah menceritakan cerita ini kepada sahabat, dan di antara sahabat bertanya, kok bisa begitu? Dijawab oleh Rasulullah, disinilah ketika orang itu sudah ikhlas, tetap ikhlasnya diuji Tuhan. Jangan kita kira kita sudah ikhlas, selesai masalah, dah, ikhlas kita pun akan diuji Tuhan. Ya kan? Yang tadi kita karena Allah, ya kan? Contoh, ada seorang pemuda mendengar kabar bahwasanya di hutan sebelah itu dikunjungi orang untuk minta-minta sesuatu kepada itu pohon, atau bahasa kita itu diandaki sesajen lah, nyembah pohon nih. Mendengar si pemuda ini lulusan pondok pesantren, marahnya luar biasa. Marahnya luar biasa, dia ambil kapak, datang ke hutan, pak, tabangnya itu pohon. Tak, datang si ampun pohon, jinnya. Ujar si jin, jangan dipotong waninya ikam. Karena aku potong karena Allah. Jin tuh kalau kau menahan. Ujar jin, sudah ampun, maaf, sudah, ya. Ikam hakunlah, penuhi keinginanku, tapi ikam kuberikan ke sebuah keinginan yang ikam hendak kuberikan apa saja. Ujar yang menabangnya pemuda, ada perlu, tabang terus. Akhirnya lunak juga dapat hasutan jin dan setan. Dah kayak ini aja, ikam mun kada menabang pohon ini, nah aku akan berjauh, aku akan hindarkan orang-orang yang nyembah di sini. Ikam pun dapat duit. Setiap ikam buka bantal, setiap bangun gurih ada duit di bawah bantal. Hakun kada? Ujar si pemuda, bujuranlah, dapatnya duit. Nah kita tuh sudah ikhlas, dapatnya duit, diuji Tuhan. Akhirnya si pemuda tadi bujurlah, janji kamunya sawat kada ada duit di bawah bantal, aku datang lagi ke tempat ini, aku tabang habis. Ujar jin, boleh. Hari besoknya pagi dilihat, ada duit. Puluhan juta, anggap aja duitnya seperti itulah, puluhan juta. Senangnya minta ampun, kayak ini nyaman banget cari duit, ya kah? Akhirnya pagi yang kedua, pagi yang ketiga, pagi yang keempat, sampai seminggu dapat duit terus di bawah bantal. Pas tepat seminggu dibuka di bawah bantal, kada ada lagi duitnya. Timbul rasa marah sangit, ambil kapak, dasar jin pendusta, habis si kapak. Pak, tabang kalinya kada mampan menabang pohon doh. Padahal sudah juga berbismillah, padahal sudah juga bacaan, kada mempan, tertawa jin, tabang kuat itu. Lalu si pemuda ini bertanya di dalam hati, kenapa? Waktu pertama aku nabang baca bismillah, jinnya kepanasan. Ini aku sudah baca bismillah, baca ayatul kursi, aku tabang, jinnya malah tertawa. Ujar jin, lupakah ikam? Datang ikam pertama karena Allah, datang ikam kedua karena duit. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi kada sedikit orang yang ketika sudah mencapai makam ikhlas diuji oleh Allah. Ada seorang ulama besar di kampung itu.
yang luar biasa keilmuannya. Pada satu ketika digegerkan di kampung ulama itu ada seorang saudagar kaya yang mana anjingnya itu mati dan meminta kepada masyarakat untuk diselenggarakan jenazahnya. Kayak manusia biasa yang beriman. Tumbuh nih sekampungan, mana ada kisahnya anjing ya kah dimandii, dikafani, disembahyangi, mana ada dalilnya? Sampai kabarnya kepada ulama tadi, ujar ulama, dasar karena dalilnya, jangan umpati kamu tuh, jangan diumpati, itu dasar magrum itu stres. Lalu orang sugih ini mendengar ulama tadi menyambat kayak itu, datang ke rumah ulama. Tok tok tok, assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Nah, ikam kah yang ampun anjing? Inggih guru. Pian tahulah, ini anjing bukan sembarang anjing. Ini anjing kesayangan ulun. Coba bang cariakan hukumnya supaya anjing ulun ini bisa diselenggarakan jenazahnya layaknya manusia yang beriman. Oh kada ada hukumnya. Ayo ja, nah se-M, semiliar, nah se-M. Ayolah cariakan kayak apa ya gue cariakan. Ujar si gurunya, hadang lu buka kitab. Nah mulai goyah dah, cari kitab sih, buka kitab, cari yang namanya tasahul bil hukum, artinya cari hak hukum-hukum yang membolehkan. Cari, ada jalannya. Ayo kita selenggarakan. Jam berapa mulai? Terserah pian aja gue, asal pian bawahi murid pian yang di pondok pesantren. Bawa umuman si gurunya, wahai muridku semuanya, ayo kita datangkan ke rumah si fulan yang sugih yang anjingnya meninggal, kita selenggarakan jenazahnya. Si santri, nah guru ini stres aku. Kada ujar gurunya, ini buburan, nah ada hukumnya yang harus kita lakukan. Ini perintah. Di mana dalilnya guru? Kamu kada tahu kah ini anjing? Keturunannya setelah aku selidiki, keturunan anjing Ashabul Kahfi. Man, bungonya tuh. Saking hendak tuh mencari jalan supaya dapat se-M tadi. Nah ini dia Bapak Ibu. Kita tuh sudah ikhlas masih diuji. Kita sering kadang mengatakan orang-orang yang dapat dana korupsi, ya kah, dana suap dan sebagainya. Itu dasar koruptor, itu dasar. Coba kita diuji seperti mereka, sanggup kada? Mun duit se-M di hadapan, sanggup kada? Jemaah. Apalagi pas lagi paceklik duit kada ada, bini pemamain. Ayo biar sanggup kada? Bahasa pegamat mambil lah. Itu dia Bapak Ibu rahimakumullah azabakumullah. Jadi amal kita yang kita lakukan dalam setiap hari, kita terus meningkatkan kualitasnya dengan ikhlas. Setelah kita mampu ikhlas, ayo pertahankan keikhlasan itu dengan kuat dan kokoh. Bagaimana cara mempertahankan keikhlasan itu? Satu aja jalannya. Apa? Lupakan kebaikan kita, ingat kebaikan Tuhan. Titik. Lupakan kebaikan kita, ingat kebaikan orang. Ingat keburukan kita, lupakan keburukan orang. Itu bijaknya. Ini kada terpaling. Keburukan orang diingat, keburukan seorang dilupakan. Kebaikan orang dilupakan, kebaikan seorang diingat-ingat. Ini orang yang tidak ikhlas. Nah, jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Ujar Imam Ali Zainal Abidin pernah mengatakan, kullu syai'in min af'alika idza ittasalat bihi ru'yatuka fadzalika dalilun ala annahu lam yaqbal. Tiap sesuatu, segala amal yang kalian lakukan apabila sudah terhubung dengan ikatan kepada apa? Kepada matamu, kepada ingatanmu, terikat terus dengan ingatan kita, terikat terus dengan penglihatan kita, maka itu adalah dalil lam yaqbal, petunjuk bahwa amalnya atau ibadahnya atau yang dilakukannya itu tidak diterima Allah. Coba berbuat baik itu seperti kita buang kotoran, buang air besar. Ya kah? Kita setelah buang air besar jangan pun lagi mengingat itu kotoran, menyebutnya kita enggan.
adalah kisah orang tuh habis keluar WC, berkisah di padang orang banyak. Barataan tahiku kuning adalah bunga namanya. Ya, dah orang berkisah. Kamu tahulah bentuknya kayak ini. Nah, ini stres orang. Jangan pun diingat menyebut kada, menyebut diingat pun kada. Ya Allah. Begitulah orang ikhlas dalam beramal. Pernah satu ketika Sayyidatuna Aisyah melihat seorang pemuda yang setiap beramal takut. Beramal takut. Arti takut ini bukannya kada beramal juga, tapi habis beramal nangis. Kayak kita nih habis sembahyang disunahkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, ya kan? Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali sunnahnya yang sebagaimana disebutkan hadis, Nabi kita habis sembahyang selalu mengucap astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kita habis sembahyang kok kita istighfar, aneh loh. Kita tidak melakukan maksiat, tapi kok habis kita melakukan taat, kita disuruh istighfar. Kenapa? Disuruh takut bahwasanya jangan-jangan sembahyang kita masih terbawa diri kita, masih terbawa keakuan, masih terbawa aku yang bisa beribadah. Lalu disuruh diistighfari. Makanya di dalam doa witir, dalam doa witir tuh setiap kita bulan Ramadan nih, witir bulan Ramadan kan sunnah witir berjamaah itu hanya di dalam bulan Ramadan, ya kan? Nah di situ ada doa Allahumma Rabbana ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim tangsirana ya Allah. Nah, itu. Awalnya kan ya Allah terimalah salat ulun, puasa ulun, qiyam ulun, ruku' ulun, sujud ulun, ya kan? Kalau globalnya sholat kami, puasa kami, qiyam kami, rukuk kami, sujud kami, ibadah kami, dan di ujungnya itu wa tammim taksirana ya Allah, sempurnakanlah kekurangan ibadah kami. Artinya kita kada sempurna jamaah. Yang menyempurnakan kita ibadah adalah Allah, dan kita pun mampu beribadah karena ditolong oleh Allah. Lalu di mana kitanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya saja kepada Engkau kami menyembah, hanya saja kepada Engkau kami meminta. Menyembah kita disuruh, meminta pulang untuk diberikan taufik agar bisa menyembah. Bukan sekedar meminta ini itu, tapi meminta kepada Allah agar diberikan taufik bisa beribadah dengan ikhlas. Jazakallahu lil amilin wal mu'minin wal mukhlisin. Balasan Allah kepada orang yang beramal, yang beriman, yang ikhlas, diantaranya adalah Allah jadikan kehidupannya baik. Allah jadikan kehidupannya baik. Ya Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh dari golongan laki-laki kah, dari golongan perempuan kah, dan dia itu beriman, maka Allah balas amal salehnya yang beriman, yang ikhlas dengan apa? Dengan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, yaitu Allah hidupkan kehidupannya dengan kehidupan baik. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Kayak kita puasa tuh, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ya kah? Barang siapa puasa dalam keadaan beriman dulu. Ya kah? Wa ihtisaban, ikhlas semata-mata mengharap pahala itu pun karena Allah. Bukan karena kita ingin menikmatinya, bukan karena kita ingin mempunyai sesuatu daripada balasan itu, tidak, tapi kita mengharap pahala karena Allah. Karena Allah apa? Allah janjikan pahala. Bukan kita tuntut pahalanya, tapi karena Allah janjikan pahala, lalu ikhlasnya kita menerima pahala, itu adalah kelasnya orang awam. Kita ini orang awam. Nah, paham sudah kelas kita awam, itu aja mulia kawa istiqomah, ikhlasnya sudah selamat. Apalagi naik kepada ikhlasul khawas, ikhlasnya orang khusus. Dia beribadah bukan mengharap pahala, tapi dia beribadah imtithalul amar, melaksanakan perintah.
naik ulang ke ikhlas, khawasul khawas, ikhlas kelas spesial di atas spesial, super VIP, panjang mana itu? Itu kada mengharap pahala, kada mengharap balasan surga, cuman sebutin mengharap ridhonya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Lalu pada saat itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu melihat ada orang yang takut beramal, bertanya kepada Rasulullah, apakah dia itu seorang pemabuk? Sehingga ketika dia beramal, habis beramal nangis. Apakah dia seorang pencuri? Ketika beramal, habis beramal nangis. Jawab Rasulullah, la ya binta, tidak wahai anakku Aisyah, la ya binta Siddiq, tidak wahai anaknya Abu Bakar Siddiq, yaitu istri beliau, istri Nabi kita Aisyah radhiyallahu anha. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Mereka itu adalah orang yang puasa, orang yang sembahyang, orang yang bersedekah. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Tapi mereka itu takut kalau puasanya, sembahyangnya, sedekahnya tidak diterima Allah. Makanya habis beramal nangis, minta kepada Allah untuk diterima amalnya. Kalau kita Masya Allah anteng-anteng aja, ya lah, santai-santai aja, seakan-akan sudah pasti diterima. Lalu kayak apa sikap kita? Ya tadi, mainkan hati kita. Tidak perlu harus ada perlu juga bang. Ya, kalaupun juga kada tahan lagi kita tangis, itu namanya tidak melebaikan diri. Sudah bawaan hati. Ya, bawaan hati. Terdengar ayat azab nangis, terdengar ayat surga senyum. Kenapa? Orang yang ada di Masjidil Haram, mereka mendengar bacaan imam dan imamnya pun nangis. Apakah imam itu menangis dilebay-lebaykan? Kada. Pertama, si imam paham maknanya karena itu bahasa mereka, bahasa Arab kan, bahasa Quran, bahasa mereka. Dan yang kedua, mereka pas membacanya mentadabburinya. Bagaimanalah aku munya termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, titik banyu mata, takut kepada Allah. Kayak cerita Fudail bin Iyad, ya kan? Fudail bin Iyad, seorang perampok kelas kakap. Fudail bin Iyad seorang ulama tasawuf yang dulunya masa kelamnya adalah seorang perampok yang ditakuti oleh orang-orang yang lewat di mana saja di daerah Jazirah Arab. Pokoknya terkenal Fudail bin Iyad ini perampok yang tidak bawa kelompok, dia sendiri aja merampok. Tapi orang-orang kafilah yang pakai rombongan dari terbirit-birit takut. Kenapa? Saking sangar dan sadisnya itu Fudail bin Iyad, berdarah dingin. Pokoknya kalau tidak menyerahkan hartanya, bunuh di tempat. Pas mendengar ayat alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah, kena langsung, kena di hati. Tidakkah Umar bin Khattab masuk Islam karena bacaan adiknya akan membaca surah Toha. Ketika membaca surah Toha, adiknya Sayyidina Umar tuh membaca surah Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ya, pada saat membaca surah Toha, pada satu Sayyidina Umar bin Khattab itu dikabarkan, Umar, ikan musuhnya Muhammad loh. Pokoknya siapa yang ikut Muhammad kubunuh. Pada saat Umar bin Khattab belum mendapat hidayah, ikan mengusir orang umat Muhammad yang ikut Muhammad tuh nading kan masuk umat Muhammad. Iya kah? Tuh, hati di rumah. Bujur kah? Adingku pun amunnya sawat umpat Nabi Muhammad, aku bunuh di tempat. Sampai di muka rumah, pas mendengar adingnya membaca surah Toha, Allah berikan hidayah melewati Al-Quran. Sama kayak Fudail bin Iyad,
Allah berikan hidayah ketika mendengar ayat yang dibaca di alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apakah tidak cukup dengan apa yang kau lakukan sehingga tidak bergetar hatimu takut kepada Tuhanmu? Pada saat itu Fudail bin Iyad mengatakan, qada'an ya Rabb, sungguh ulun datang sekarang juga kepada pian. Kemudian Fudail bin Iyad pulang ke rumah, langsung cus berangkat ke Mekah, lalu berguru dengan Sufyan bin Uyainah kalau tidak salah. Akhirnya Fudail bin Iyad bekas perampok malah jadi wali, bekas perampok malah jadi ulama sufi, bekas perampok malah alim besar dan kitabnya banyak dibaca dan dikaji oleh pondok pesantren. Ayo, bekas perampok loh. Nah, ini gambaran kepada kita semua bahwa kita yang dapat hidayah ini, pertama syukur kepada Allah, yang kedua selalu berdoa kepada Allah, mudahan yang hidayah ini pun daripada Allah, dan keistiqomahan hidayah dan kekuatan ini hidayah adalah juga Allah yang menentukannya. Ada pian sembahyang sunnah lihifdzil iman namanya. Sembahyang sunnah lihifdzil iman, itu sembahyang sunnah untuk minta peliharakan iman, karena kita khawatir pas huru-hara sakaratul maut itu banyak sekali hamba Allah yang tergelincir imannya oleh sebab syaitan jin, apalagi yang beringuan jin. Ampun maaf, orang yang beringuan jin, orang yang punya khadam jin, itu ketika sakaratul maut jinnya akan mengganggunya. Ujar jin, jangan tinggalkan aku. Ujar jin, ikam sayang gak ada lawan aku. Padahal kita saat itu dihadapkan harus satu-satunya yang harus kita ingat adalah cuma Allah. Jangan ada lagi bayangan selain Allah. Kalau ada saja bayangan selain Allah, cus mati kita, su'ul khatimah. Itu dia. Mudahan kita dikuatkan oleh Allah iman kita hingga husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه لنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما، وارزقي كل حلالا دائما، وأخلتك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى آل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغر. اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Minta maaf, minta halal zahir dan batin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.